ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕੋਦਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰਹੇ, हाँ जी। गुरु बिना कर्मा दे नहीं हासिल होता है, और फिर सतगुरु तो बिल्कुल भी नहीं। बिन कर्मा किछ पाइए ना ही, जे बहुत तेरा ताब है जी। सो मेरे धन भाग, मेरे वर्गे उन्हां मुरीदां दे धन भाग होणगे जिन्हां ने उन्हां दे दर्शन कीते, जिन्हां ने उन्हां दी संगत दा आनंद माणिया। हर गल दे विच एक रमज हुंदी सी, फकीर दी रमज ही हुंदी, इक्को शब्द दे विच गल करना। एक मुंडा आया साडे बैठे हैं ते पूरा भलवान, बहुत खूबसूरत भलवान, और कहते भलवानी शकीनी दी हुंदी है कि यकीनी दी हुंदी है, कि जिन्हें भी पुराने जिन्हें तुसीं भलवान देखदे वो अपने आप नूं दख नहीं दिंदे नज़रां तो बचन वास्ते। नज़र पत्थर नूं कहंदे पाड़ दिंदी है। ते हुण इह चीज़ ये जिहड़ी दिखावा वाला ज़्यादा आ गया। पहलां दो भलवान सिर्फ जदों अखाड़े दे विच उतरदे सीगे, वो उस वेले कपड़े ला के उदों पता लगता सी कि एडा खरा सोना। सो उन्होंने समझा गए कि यकीनी दी है कि शकीनी है जी। कि यकीनी है तो अंदर रख, शकीनी है तो फिर दिखाऊंदा रहे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ? बिल्कुल बिल्कुल। पानी पीए छाण के ते गुरु बनाइए जान के जी। मैनू याद है साडे सुरेंद्र छिंदा जी, मैं उन्होंने बहुत रिस्पैक्ट करदा और बहुत हमेशा रहूगी, क्योंकि उन्होंने जरिए मैं गुरु मिले। अच्छा। फोन आया मैंने, कहते यार साडे बाबा जी बहुत याद करते। मैं कहा बाबा जी? कहते साडे साईं जी नकोदर। मैं कहा जी उन्होंने मर्जी हुई तो जो मर्जी बुला लें जी। मेरे मुँह चो सहज दे विच, क्योंकि है भी गल कि जब तक उन्होंने मर्जी नहीं तुसीं जा ही नहीं सकते, किसी दरबार दे विच नहीं वड़ सकते। जो तुसीं चले भी हो दरबार दे विच फिर भी हुक्म नहीं हो सकता जाण दा। पहुंच भी गए तो उत्ते निगाह नहीं मिलण देनी किसी। सो मैं कहा जी वो तो उन्होंने आवाज़ जो वजेगी तो उदों चलांगे। वो 2-3 महीने बाद रात नूं मैं सुता पिया, रात नूं सुपने दे विच एक मैं दरबार देख रहा, उत्थे घोड़े बोते मेला मेला लग्या पे। अच्छा। एक पासे पूरा सरोवर है, मैं हजे जगह देखी नहीं हो, मैं सपने दे विच देख रहा। अच्छा। ते दूजे दिन सवेरे उन्होंने फोन आया, कहते भी अपना अज वीरवार है जे मतलब जे तुहाडे कोल टाइम होवे। मैं कहा हाँ यार चलते हैं। मैं कहा रात नूं मैनूं सुपना भी आया कुछ इस तरह। असीं चले गए जी उत्थे, उत्थे कुलदीप मानक जी बैठे, उत्थे मुहम्मद सदीक साहब बैठे, इत्थे साईं जी साडे चश्मा लग्या काला चश्मा, और टाकियां वाले उन्होंने झग्गा पाया काला, ते हाथ च डांग। चढ़दी उम्र का जिहड़ा हुंदा ना जी एक जोश, और वो भी फकीरी। उस तो पहला उन्होंने जोग सीगा, बहुत बड़ा भारी जोग सीगा। अच्छा। जटावां दा हुंदा। अच्छा। सो उस अवस्था दे विच बैठे जाके मैनूं छिंदा जी जांदे जांदे दस रहे हैं कि वो जो गल कहण कोई बहुता उहदे च सवाल सवूल ना करें, ते कोई चीज़ देण ते उहनूं ना नुक्कर ना करना, चुप करके लै लेना, स्वीकार कर लेना। सो ये गल्लां समझाइयां उन्होंने। तो जो अंदर गए उत्थे जद बैठे तो मैं कहा साईं जी चलते चलते गल्लां, हाँ बई गुरदास की देखिया फिर? मैं कहा जी मैं तो रात में मैं सुपने च देख ली थी जगह। कहता बस बस बाले पर्दे नहीं खोली दे होंदे, भेर च पर्दा। मैं 7 बजे उन्होंने अपना चश्मा ला के मैनू ऐ दिता, और हाथ मेरा इत्थे ही है उन्होंने, कहते देख जरा ठीक है। मैं इस तरह हिला के देखा, मैं कहा थोड़ा ढिला है, इस तरह खिंच लिया उन्होंने उस वेले, शायद हाथ उस रखे इस करके सी खिंच लिया। कहते जदे फिट आ गया उदे ले ली। 5 साल बाद मेरी वाइफ दी अखां बहुत ज्यादा खराब हुई, भार इन्ना वध गया, थायराइड की प्रॉब्लम, सारे चेक करवाया, सब कुछ चेक करवाया, पर कुछ नहीं उहदे बने। इस दौरान तुसीं नहीं मिले? 5 सालों दे विच असीं नहीं मिले। राइट। वो अखा जो इन्नी तबीयत खराब हो गई, सारे डॉक्टरों तो चेक करवाया, सब कुछ करवा लिया। फिर साडे मित्र प्यारे दविंद्र खन्ने वाला शायर, उन्हें आवाज़ मारी, कहते यार इत्थे साडे ना ज्योतिषी है, हो सकता कोई उपाय दस दे। उन्होंने जो दे घरे गए असीं, उन्होंने कहते जी तुहाडे ते राहु केतु का चक्कर है, ये उपाय करना पेगा, वो उपाय करना पेगा। मरदा की नहीं करता, बंदा हर जगह ते जांदा है। सारे होया, उत्थों चल पे असीं गड्डी वापस पटियाले नूं मोड़न लगे ना। मैं कहा मनजीत
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਗਏ ਸੀ। ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮਨਜੀਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਘੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੇਮੰਡ ਵੈਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਛੋਟੇ 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 ਹੀਰੇ ਜਿਹੇ ਜੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਚਲ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੋ, ਮਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦੇਖੀਏ? ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ, ਬਸ ਰੋਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਨੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋ। ਹੋਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸਰੈਂਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਪਸੀਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਜਾ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਜਾ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਤ ਜਾਣੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ लागी तुझसे लगन, मीरा हो गई मगन, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी, मैं तेरे दर्दी हो बैठी। उस दिन तो बाद हुण तक उन्हां दी किरपा है जिहड़ी बस अपनी चरनी लाई रखे, निभाई रखे। बहुत बहुत तड़े होते बख्शिश है, बख्शिश है, रियली रियली बख्शिश है, रियली बख्शिश है। कित्थे मिलदी है, कित्थे मिलदी है। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲਈ ਐਸੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੱਗ ਉੱਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਕੋਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਈਟੀਸੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮਾਨ ਹੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਮਾਰਦਾਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। 12-1 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਜਪਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਜਪਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਣਾ ਸੌਂ ਲਿਓ, ਪਰ ਬੈਲਟ ਲਾ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖੁਮਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਬੈਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇਜਪਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਛੱਡ ਜੀ। ਇਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ।
सो वो दिल्ली चला गया, दिल्ली चला गया, बस वो अपने घर वालों के नाल, परिवार के नाल, मित्रां प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ भुल भुला गया। फिर बाद चों एक दिन याद आया भी मैं गड्डी छड्डनी सीगी, वो अमृतसर जा रहे सीगे, अमृतसर वो बीर बूर पीती सी उन्होंने, अच्छा हाँ वो फिर छड्डना काहदा छड्डना होया, चल इत्थों दी लंघदे ते इधर नूं लंघल च भी गड्डी छड्ड जाए। उन्होंने साईं जी कहंदे गड्डी दे विच दारू भी पई है, उन्होंने कौन कहे भी नहीं पई, पई होगी तो ताई गड्डी छड्डण आया है कि अपने यारां दे नाल पिकनिक मनाउणा है, ये बोल सी ये गड्डी छड्ड के जानी सी तूं उसे दिन ही आ जाना सी, गड्डी छड्ड जानी। सो वो मतलब संभालना चाहुंदे सी उस मौके नूं पर नहीं संभल सके, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੀ। सो गड्डी ने उस दिन 3 पलटियां खादियां, 3 पलटियां दे खादियां तो पिछों ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਹਲੂਣ ਹਲਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੌਲੀ 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 ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੇ ਮੱਥੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ, अच्छा ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਇਧਰਲੀ ਅੱਖ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਕੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਕੜੀ ਨਾ ਆ ਨੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਕੜੀ ਦੇ ਤੋਲੇ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕੋ ਜਣੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵਾਲ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣੇ। इस एक्सपीरियंस ने तुहानू कुछ बदलिया थोड़ा जा, कुछ होर नवी सोच दी, कुछ नहीं सोच नहीं, अपने यार दे नाल होर पक्के हो गए ना कि देखो कित्थों कढ़ के लियांदा। वो भी जनवरी दे विच सीगा एक्सीडेंट जी, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਚ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰੁੜ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਆਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਠੀਕ ਠੂਕ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਗਾ ਕੇ ਆ, ਰੁੜ ਕੇ ਕਰਾ, ਮੇਲਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਧਰ ਗੋਡੇ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮੈਥੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਟੇਪ ਲਿਆਈ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਾ ਕੇ ਜਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਗਾ ਦੀ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਬਾਬੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1.5 ਘੰਟਾ ਗਾਇਆ ਜੀ ਬਲਪ੍ਰੀਤ। ਓ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਬੇਪੀਰੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਮੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਸਖਤ ਆ ਗਏ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਐਦੋਂ ਵਧੀਆ ਮੁਰੀਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁਰੀਦ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ कैसे बोल लिखे गए, कोई बात होएगी तो ताई लिखी है। मैंने इस गलबात तो याद आ गया कि तुहाडी फिल्म उच्चा दर बाबे नानक दा ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ 1980s ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 1980s। ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਠਾ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਨਕਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨੈਰੋਬੀ, ਕਰਾਚੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੂਰਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ
ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡਾ ਡੋਂਡਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਫਿਰ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਾ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਛੱਲ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲਾ ਗਾਇਆ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗੀ ਵੀਰੇ ਵਾਲੀ ਕੈਸਟ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਚਾਦਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਬਣੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉੱਚਾਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਸੀ ਅਸਲੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਵਾਰਿਸ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ? ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੀ ਨਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਝ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ। ਸਿਦਕ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਚੇਲੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਈਂ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਵਾਲਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਪੈਨ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਔਰ ਕੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇਗੀ। ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਲਾਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸਾਈਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀਰ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੀਰ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਫਕੀਰ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਮ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਲਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਣਾਉਣੇ ਫਿਲਮ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋਈ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਹਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗਲ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ कि यार कुछ ऐसी फिल्म बनाइए, ऐसा जरा मसाला डालिए, ऐसा एंटरटेनमेंट हाँ जी। कोई वो सोचता नहीं खुदा जिंदगी के आ पक्ष भी है। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪਟਿਆਲਾ। हाँ जी हाँ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਹੋਲਡਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੂਡੋ ਵਿੱਚ। जी जी।
ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਤੱਕ ਉਤਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਰ ਤੱਕ ਉਤਰ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੱਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀਏ ਆ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀਏ ਜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀਏ ਵਾਹ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਚਮਕਦੀ ਚਮਕਾ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਦੇ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਈ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੇਰੀ ਮੋਤੀ ਵਰਗੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਬਣਾਈ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਬਲਦੇ ਲਾਟੂ ਘੁੰਡ ਚੱਕਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਲੱਖ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਵਰਤੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵਾਹ ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਵਚਨਬੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰਿਕ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਨਜੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਨਜੀਤ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਊਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੌਣ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਢੂੰਡਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਗੁਰਿਕ ਮਾਨ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਐਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੋ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਨ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਦਗੀ ਆਠੋਂ ਪੈਰ ਬਸੰਤ सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या वीर जी जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर
ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਵਸਥ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਆ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਣੇ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੀਰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਤ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਏ हैं बहुत खूब गाए हैं, बखूबी गाए हैं। इकबाल बाहू ने बहुत वधिया गाई है, इनायत पट्टी ने बहुत कमाल दी गाई भी है। अच्छा, हाँ जी हाँ। सो अच्छा, आजकल हंस जी ने बहुत वधिया गाई है। साडे साईं जी उन्हां दी एक पूर्ण शाह कोठी जी उन्हां दे उस्ताद साहब दी, और उन्हां दी दोनों दी गाई भी सीगी। हीर दे कई बैत गाए भी सी उन्हां कोले, ते उन्हां ने कैसेट बना के साईं जी नूं दित्ती भी, ते साईं ने बहुत वारी उन्हां नूं अपने मौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੰਗਰਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ 뮤직 ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਆਫ ਲੇਟ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਰੈਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੇਸੁਰਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਗੜਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਗੜਾਉਂਦਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਕੋਈ 7 Ages of Man ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਿਆ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੀ ਹਯਾਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।